ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس سٹریس سے اس مسئلے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس ٹراما سے نکل آئیں، تو کیا یہ جلد بازی بھی ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے؟ ہاں ہم اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نکل کیوں نہیں پا رہے، اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ انسان اس چیز سے نکلنا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ نے بہت ہی ریلیونٹ بات کی ہے، جو جلد بازی ہے، امپلسیوٹی ہے، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے، اور کچھ لوگوں کا تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک غم آ گیا، آپ کو ایک صدمہ پہنچ گیا، تو آپ کو پریشان ہونے میں، پین لینے میں پرابلم کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو دیں، آپ کو سپر مین یا سپر وومن تو نہیں ہے، آپ دنیا ہے، انسان ہے، غم آتے رہتے ہیں، چیلنجز آتے رہتے ہیں، تو ہمیں وہ پین کو فیل کر کے اس پین سے صحت مند طریقے سے نکلنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، امپلسیوٹی میں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کسی نے مجھے پین دی، عام طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آج کل دل ول لوگوں کے بہت ٹوٹتے ہیں، فوری جی کسی نے کسی کو پین دے دی، اب کیا کیا اس دوسرے جو پارٹنر نے ریئیکشن میں، امپلسیوٹی میں اپنے آپ کو ریگریٹ میں نہیں جانے دینا، پین نہیں فیل کرنی، انہوں نے کیا کرنا ہے، فوری امپلسیوٹی میں کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پھر لائف کے پیٹرنز چل پڑنے ہیں۔ تو بیسیکلی بات بالکل آپ نے بڑی ریلیونٹ کی کہ اگر آپ کو کوئی غم آ گیا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی صدمہ پہنچ گیا ہے، تو اٹس اوکے، انسانوں کو ہوتا ہے، آپ کو سپر مین یا سپر وومن تو نہیں ہے، آپ اس سے گزریں، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ہیل کرنے کا ٹائم دیں، لیکن جو فوری ریئیکشن کرنا ہے، عام طور پہ یہ ریئیکشن پھر ہمیں ان رستوں پہ لے جاتا ہے کہ جہاں سے لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں اس ریئیکشنز میں، ان کے ریئیکشنز میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو کہ پھر ہماری ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ عام طور پہ امپلسیوٹی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ایسے کام کر گئے کہ جب ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزرنے لگی، جب بالکل کشتی کنارے پہ پہنچ گئی، تو ان کی کوئی امپلسیوٹی میں کام کیے ہوئے اسی وقت کنارے پہ آگئے اور اسی کنارے پہ کشتی کو ڈبو دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل آپ کی بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ امپلسیوٹی میں پہلے آپ نے ایسے کیا کیوں۔ اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے ہماری، دیکھیں کہ بہت سارا ہم نے یہ چیزیں دیکھی عام طور پہ جو کرائم وغیرہ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی کرائم وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سزا ملتی ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں جو ان پہ گزرتی ہے، وہ عام طور پہ واپس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس موومنٹ میں ایسے نہ کرتے، کسی نے ہمیں کچھ کہا تھا، ہم اس چیز کو برداشت کر لیتے، ہم تھوڑا سا غمگین ہو جاتے، ہم اس سے نکلنے کی ہیلدی کوشش کرتے، لیکن اس وقت امپلسیوٹی میں کہ اپنے آپ کو میں بہت کچھ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، کسی کو میں کچھ نہیں سمجھتا یا سمجھتی، اس طرح کے کام کر کے کوئی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، نہیں ہو سکتا میرے ساتھ، تو اس وقت کی امپلسیوٹی میں انہوں نے ایسے کام کر دیے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، بعد میں وہ لوگ بہت پچھتاتے ہیں۔ تو یہ آپ ایک کرائم کی طرف چلے جائیں یا اپنی نارمل روٹین میں آپ آ جائیں، نارملی جب ہم بیہیو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، اپنی امپلسیوٹی میں فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس مسئلے سے آپ کو اتنے نقصان نہیں ہوتے۔ وہ تو انسانوں کے ساتھ مسئلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو پھر آپ کو مسئلے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی زندگی کو کسی دوسرے ٹریک پہ لے جاتے ہیں، آپ کے پیٹرنز بن جاتے ہیں، اور پھر جب ایسا زندگی میں ٹائم آتا ہے کہ جب زندگی میں ٹھہراؤ کا ٹائم آتا ہے، زندگی اب آپ کو ٹھہرنے کا ایک موقع دیتی ہے، تو اور آپ بھی ٹھہرنا چاہتے ہیں، اور زندگی آپ کو اس طرح سے ایک پلیٹ میں موقع دے رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو پچھلے کام کیے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے سامنے آ جاتے ہیں، اور امپلسیوٹی میں کیے ہوئے کہ فوری ریئیکٹ کرنا ہے میں نے۔ اور پھر دیکھیں کہ جس چیز کو ہم چھپانے کے لیے، غم کو چھپانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پینے کا شوق تو نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو، تو وہ جو غم بھلانے کے لیے جو آپ ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ زیادہ صدمے لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ زیادہ غم انوائٹ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی ایسے ٹریک پہ چلی جاتی ہے کہ جس ٹریک کا اینڈ جو ہے وہ سوچ کے بھی ہمیں بعض ڈر لگتا ہے۔ یہ تو امپلسیوٹی کی طرف ہم چلے گئے کہ جو لوگ اس طرح کے ریئیکشن فوری
रिएक्शन कर लेते हैं, फैसले ले लेते हैं। लेकिन आम तौर पर एक गम से निकलने के लिए, जैसे आपने कहा कि गम को कबूल किया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, किसी इंसान ने आपको गम दिया है या कोई जॉब का मसला होगा, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, तो उस परेशानी से आमतौर पर कितना टाइम लगता है इंसान को निकलने में, और अगर वो बर्दाश्त से ही बाहर हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर उतना बोझ नहीं डालते जो उसके बर्दाश्त से बाहर हो, या उसके वो जितना बर्दाश्त कर सके उतना ही बोझ डाला जाता है। लेकिन उस टाइम पे, उस लम्हे पे, वो ऐसे कमजोर लम्हे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि जी बस अभी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता नहीं आगे हमारे साथ होगा क्या। तो चाहे वो उस टाइम पे कोई फैसला लेने के भी हाल में नहीं होते, उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है, किसी से शेयर नहीं कर पाते, बस जैसे रोना धोना, कुछ जैसे आपने कहा कुछ लोग गुस्से का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि उस चीज को टैकल कैसे किया जाए। बात यह है कि कुछ रिएक्ट ना किया जाए, कुछ ना किया जाए, अच्छा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई गम, कोई सदमा, कोई ट्रॉमा, कोई मसला हो गया है, हाँ। तो उसमें क्या है, पेन है। जैसे इंसान गिर जाता है तो उसको थोड़ी सी पेन होती है चोट लगने से, अब वो पेन टाइम के साथ हील हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि नहीं, ये जो जख्म है मेरा, ये आज ही हील हो, अगर कट भी लग जाए छोटा सा, फर्ज करें हाथ पे लग जाए, हाँ, तो हमारा ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है कि ये आज ही हील हो, या इसका मैं कुछ कर लूं कि ये कल ही ठीक हो जाए, ये स्कार भी मिट जाए। ऐसे तो मुमकिन नहीं है। इंसानी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी ऐसे बनी नहीं है, ये अल्लाह ताला का दस्तूर है, अल्लाह का कानून है, कुदरत का कानून है। इसी तरह से हमारा ज़हन भी है। अगर आप कहें कि आज आपको कोई ट्रॉमा लगा है और कल परसों आपका ठीक हो जाए, तो जैसे बॉडी हील होने के लिए टाइम लेती है, इमोशनल वुंड्स भी हील होने के लिए टाइम लेती हैं। अब इंपल्सिविटी में कुछ करना, उससे फिर आप मजीद वुंड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, और फिर करते करते लाइफ की ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे आपको लगता है कि सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, हमें लगता है कि जी अब मेरे मामला ठीक चल रहे हैं। अंदर ही अंदर जो आपके साथ चल रहा होता है, और जिस तरह से आप मछली की तरह तड़प रहे होते हैं, हाँ, वो जिस पे गुजरती है वही जानता है। एक बाहसियत माहिर नफ्सियात मैं जानता हूं, या और लोग भी यकीनी तौर पे जानते होंगे। अब जो आपकी बात है कि इससे कैसे निकला जाए और कितनी देर इसमें लगे, देखें बात यह है कि आप अपने आप को टाइम दें। जब भी आप ऐसे लम्हात में हो, कमजोर लम्हात में हो, कोई भी आपको इंपल्सिविटी या कोई भी आपको टेम्पटेशन हो, तो उस पर आप एक्ट ना करें। थोड़ा सा आप अपने आप को आराम दें, सुकून दें, थोड़ा सा एक्ट ना करें, कुछ थोड़ा सा रुकें। उसमें एक्ट ना करने से क्या होगा, आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी, आप रोएं धोएंगे, आपका शायद कुछ आपको पेन हो, आपका किसी से मिलने को दिल ना चाहे, आप शायद अपना जो काम रोजमर्रा के वो भी ठीक तरह से ना कर सके, तो कोई बात नहीं, कुछ देर बाद आप इस पेन को फील करके नेचुरली हील कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इंपल्सिविटी में एक्ट करते हैं, जैसे हमने बताया कि उसके मसले फिर और निकल आते हैं। कुछ लोग फिर ऐसे करते हैं कि फौरी अपने आप को इस तरह के लॉजिक्स दे लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता था, लोग तो ऐसे हैं ही हैं, दुनिया में सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। वो इस तरह के थॉट्स बना लेते हैं, और फिर उन थॉट्स पे एक्ट करना भी आम तौर पे बड़ा मुश्किल होता है। तो वो जब एक्ट करते हैं तो उनका देखे ना, एक शख्स है, उसके कुछ थॉट्स बन गए हैं कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, रिलेशनशिप ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसे होता है। अब वो जब इस माइंडसेट क्यों बना, ये एक तरह की इंपल्सिविटी की वजह से बना कि अपने गम से निकलने के लिए, पेन से निकलने के लिए उन्होंने अपना ये माइंडसेट बना लिया। अब इस माइंडसेट से जब वो लोगों के साथ डील करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो मजीद जो है प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे, जिसकी वजह से उनको मसले होंगे। इसकी एक ऐसी मिसाल है कि आपने एक कब्रिस्तान के ऊपर एक गार्डन बना दिया, अब नीचे तो कब्रिस्तान ही है ना जी, अब आप ऊपर चाहे जो मर्जी फूल लगाते जाएं, जैसे कुछ जो मर्जी करते जाएं, तो आपका वो गार्डन ठीक तरह से तो नहीं बनेगा। तो बात यह है कि जिन्होंने तो अभी ऐसी स्टेज पे हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है, और खुदारा हर एक शख्स के पास टाइम होता है, बिल्कुल इतना ना लेट करें कि जिंदगी फिर आपको कोई दूसरे मौके ना दे। जिंदगी बार बार हमें मौके नहीं देती। तो जिनकी तो ये स्टेज है, जो नौजवान लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप अभी से अपने पैटर्न्स देखें और अभी से रुक जाएं। कहीं ये ना हो कि बिल्कुल जब कश्ती जो है वो किनारे के पास हो तो आप वो आके डूब जाए, कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएं, कुछ ऐसे मसले आपके सामने आ जाएं कि फिर आप मुंह छुपाते फिरें, आप डिस्ट्रैक्ट करते फिरें, लेकिन फिर ऐसा आपसे हो ना। तो अब एक तो यंग लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर अभी जरा आप स्टॉप लगाएं। अब उनकी बात कर लें कि जिन्होंने कुछ ऐसे पेन से गुजर के कुछ ऐसे मामलात उनके हो गए हैं, तो अभी भी जिंदगी आपको एक चांस दे सकती है। रुक जाएं,
थम जाएं। ये आप पेन आएगी आपको लाइफ में, पेन को ज्यादा एग्जैजरेट ना करें। इंसान है तो गम आने ही आने हैं, हाँ जी। आप उसको ज्यादा एग्जैजरेट ना करें। और दूसरा ये कि अपने आप को एक्सपोजर से बचाएं। अब बात ये है कि एक मसला आ गया, अब 10 लोगों के साथ मैंने एक्सपोजर कर लिया, मैं एक्सपोज हो गया, यानी कि मैंने इंटरेक्शन हो गया, तो क्या होगा, उसमें से 2-3 मैं और मसलों को इनवाइट करूंगा। तो जब भी आप पेन में हो, वीक लम्हात में हो, सबसे पहले अपना एक्सपोजर और इंटरेक्शन जो है वो लिमिटेड करें। उसके बाद अपने आप को दर्द सहने की इजाजत दें, अपने आप को पेन से गुजरने की इजाजत दें। पेन कोई बुरी चीज नहीं होती, अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं, अब फिर आप उससे नेचुरली हील होंगे। आप बिल्कुल जब ठीक तरह से महसूस करेंगे तब आप एक्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे और हम